Ja, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen heute zu einem ganz besonderen, mir ganz Я sehr am рада Herzen вас liegenden всех Gespräch приветствовать mit Irina. на Liebe Irina, schön, dass du особенном da bist. разговоре, который очень отзывается тепло мне в сердце. Привет, Ирина, очень Irina, können здорово, wir что ты jetzt с über нами. Herzen hören? Ирина Irina может меня ist слышать сердцем. eine der vier, die wir gemeinsam das Seminar im Ирина– März это одна из über den Weg der четырех, Shambhala heute которых gestalten мы und ich durfte Irina в kennenlernen марте auf einer в Tagung in семинаре Straße-Odenfels. Und Irina, э, du warst diejenige, die mir будем Shambhala организовывать wirklich семинар в ganz nahe марте, gebracht hat durch deine путь в praktischen Шамбалу, Schritte, wie du а, uns in die которую мы Erfahrung von Shambhala познакомились gebracht на hast, im Wesen von Shambhala, was sich dann später immer mehr конференции в offenbart hat Хоенфельсе, und dass и wir uns ты kennen von Shambhala. Du eine была той, Schwester bist которая von мне Shambhala. принесла Ihr habt Veit schon kennengelernt, der Шамбалу niemand очень übersetzen wird, близко, weil через Irina Englisch практические шаги, spricht. которыми ты Jetzt darf die Stimme поделилась с vertonen нами werden своим in опытом Deutsch. с существом Es wird das Ganze Шамбалы, dann aber auch in anderer которое мне Sprache позже geben. открылось. Aber ihr jetzt auf И diesem Kanal hört uns Deutsch. Liebe ты Irina, моя herzlich willkommen. сестра в Шамбале. А, Мы с вами, с Vielleicht, тобой, с Roman, magst Файтом du sie уже übersetzen, dass wir nur ganz kurz hören, ob Shambhala mehrsprachig auch auf diesem Kanal jetzt wirkt? а, да, значит, и Роман, который Ich будет kann dich nicht переводить, hören, lieber Roman. ам, а, значит, его голос также будет слышен на немецком, и мы Gut, dann будем gehe ich mal davon aus, liebe Irina, du hattest geschrieben, dass попросила, du чтобы я что-то gerne für einen сказал, kurzen чтобы было Augenblick понятно, etwas что für Hoffnung schenkt будет und viele Herzen erwärmt. переводиться на Und mit немецком. der Frage, und da würde ich dich jetzt auch gerne einladen, wie können wir А, Shambhala erfahren, ohne es ständig zu Итак, sagen? я исхожу из того, Wie что все können wir получается. mit unserem Ты ganzen написала, Wesen что ты нам хотела solchen бы дать Welt импульс, nahe kommen который дает und нам die надежду verschiedenen и Aspekte согревает von Shambhala сердца в мире. И ganz und вопрос, gleichzeitig zu enthüllen, как aber dass du uns auch etwas мы Besonderes можем zeigen möchtest, ощутить, was познать einfach Шамбалу, wichtig ist und чтобы не wir können терять da ее auch gerne постоянно, später im и как мы Chat можем всем своим Kommentare und существом Fragen stellen, die wir dann gerne приблизиться к духовному aufgreifen. миру, к Liebe Irina, различным magst du dich аспектам ganz kurz Шамбалы. vorstellen А, und Может быть, у тебя über есть Shambhala erzählen und vielleicht возможность auch нам schon это немножечко die раскрыть, dynamischen снять это Schritte покрывало. teilen, wie sie in die А, Erfahrung kommen können und mehr das Wesen von Shambhala ebenso erfahren können wie wir. Так, в чате, в комментариях можно ставить вопросы, как мы можем это ухватить. Может быть, ты можешь нам немножко представить, рассказать про Шамбалу и поделиться с людьми практическими шагами, которыми они могли бы получить опыт, узнать больше о существе Шамбала. Огромная благодарность надо за приглашение на интервью. Для меня это большая честь. И я переживаю сердечное тепло. Я бы хотела поделиться сначала тем, как Шамбала поселилась в моем сердце. И это особая история встречи с сказкой Рудольфа Штайнера, которая была написана еще раньше, в 1884 году, да, вспомнила. И эта дата была особая, так как это не просто дата, это биографическая история жизни Рудольфа Штайнера, где он раскрывает встречу с особой женщиной в особой стране, где существо фортуны его встретило и переместило на особой колеснице в дом, где жила женщина, которая была очень удручена, она была опечалена тем, что произошло с ней на земле.
и она ушла из земли. И это переживание ухода ее из земли несло в себе огромную печаль на ее лице. Оно было бледного цвета. И также она пригласила его для того, чтобы Рудольф Штайнер познакомился с ее дочерью, которая была предназначена прийти на землю. И это был особый момент, потому что встреча с этой дочерью, с этой молодой юной особой, раскрыла Рудольфу Штайнеру новую страницу в его жизни. Это была особая встреча, о которой он пишет, что ее мама пригласила его на обучение этой дочери, но когда он попал в эту особую страну, то он забыл абсолютно все, что он знал, то, что было ему доступно из земных знаний. И мы можем догадаться, что он попал в духовный мир, там, где земные знания не имеют никакого особого значения. Мы оставляем их на земле. Но смотря в глаза этой юной особе, он получал те знания, которые ей же и возвращал. И это были знания о мире, о том, как мир создается. Эта сказка называется «Кольцо», имеет особое название, и она не трактуется в том виде, в котором я сейчас ее пишу. Но когда я ее прочитала, то я поняла, что это описание, то есть древней Изиды, матери, которая потерпела ужасное крушение, древние мистерии исчезли из нашего сознания. А та молодая юная особа — это существо антропософии, которое должно было дать Рудольфу Штайнеру все ключи, чтобы он смог встретиться с ней на физическом плане. И в конце этой встречи целый год, Рудольф Штайнер описывает, что он там был целый год, он возвращается с Фортуной, госпожой, обратно на землю, и мать юной особы подарила ему кольцо. Она сказала, что она не знает, в чем его предназначение, но существо Фортуны подсказало, что это кольцо поможет ему встретить на земле эту юную особу и поможет найти снова друга, то есть Рудольфа Штайнера, который поможет этой юной особе простроить пути на землю и реализоваться на земле. В этом мне раскрылась тайна древней Изиды и антропософии, которая пришла на землю, чтобы снова вернуть новую Изиду в своем качестве и пригласить Шамбалу снова на землю. Уже в качестве новых мистерий. И Рудольф Штайнер позже написал новую сказку. Уже в 1917 году была написана новая сказка о новой Изиде. Если древние Изиды ни один из смертных не имел права поднять его покрывало ее, то новая Изида, она приглашает каждому смертному поднять ее покрывало. И в этом заключается тайна нашей культурной эпохи. Так как мы в течение 5000 лет находились в Кали-юге, темной эпохи, которая закончилась в 1899 году. И это дает нам возможность пережить ту глубокую тоску за светлой эпохой, за Шамбалой, которая раскрывалась и была доступна людям, еще душам 5000 лет назад. И сейчас через новую сказку, новой Изиды, Рудольф Штайнер раскрывает
через скульптурную группу, которая находится в Гитануме. Он описывает особым образом эту сказку как о стране Филистерии, которая находится в определенном месте, и там есть особое здание, в котором есть особая скульптурная группа. И что эта скульптурная группа — это некая видимая часть невидимого существа. И это невидимое существо и является новая Изида. Особенностью этой сказки является то, что люди не осознают, что в этой скульптурной группе перед ними предстают все существа. Они явлены там. Это не абстрактные обозначения. Это явленные живые существа Люцифера, Аримана и представителя человечества. И за ними неявленным образом находится новая Изида. Немного печально Рудольф Штайнер описывает эту сказку в том смысле, что она не всем доступна, что люди не могут восходить к такому высокому сознанию, чтобы встречаться с этими существами, которые явлены в скульптурной группе, как живыми существами, а не как явлениями. И особо видеть своим пробужденным сознанием то живое истинное существо новой Изиды, существо антропостафии. Она достаточно большая и очень интересная. Мы сможем ее, возможно, в следующий раз или разобрать на семинаре. Вот. Но суть заключается в том, что сейчас каждый человек должен снять это покрывало и встретиться с новой Изидой. И это покрывало может снять только бессмертный. То есть каждый смертный должен стать бессмертным, вспомнить себя, свою божественную искру. А кольцо, которое Рудольф Штайнер, было передано Рудольфу Штайнеру от существа Фортуны, может стать таким невидимым артефактом на руке каждого человека. Каждого человека, кто хочет войти в светлую эпоху и стать проводником. Снять покрывало можно только в особом благоговейном состоянии. Никто эгоистическим образом, желающий алчности или власти, не будет иметь доступа к новой Изиде. И это нам также подсказывает о том, что сейчас любой человек может войти в Шамбу. Но существо антропостафии или сама антропософия как духовная наука является проводником Шамбалы. Именно она дает ту нить Ариадны, которая помогает найти каждому человеку свое внутреннее божественное существо, которое никогда не умирало, не рождалось. Оно странствует в виде Божьей искры и имеет связь с своим высшим Я. Суть божественной новой Изиды заключается в том, чтобы наш невидимый человек, прикасаясь ко всем явлениям мира, смог вернуть ему божественную сущность.
связь с божественным прообразом, чтобы ничего механического, автоматического, что приходит к нам от князя мира сего, Аримана, не вступало в нашу жизнь. Антропософия принесла новые мистерии, новую Изиду, которая сейчас полноценно может вступить в мир, делать особые практические шаги. Ja, ganz, ganz wundervoll. Vielen Dank für Да, all die это прекрасно. Hintergründe, Большое den спасибо Zugang. за Und ja, ihr э, gebt ja wahrscheinlich dann auch den весь, Link nochmal, за dass unter dem все, Video что dann ihr auch einen Zugriff у habt нас на auf diese фоне, Märchen und и auf для ja, das, was твоего, Irina jetzt gesagt hat. Liebe Irina, kannst за du твой jetzt den доступ Menschen к этому. vielleicht schon ein bisschen Schritte vielleicht mitgeben, dass И sie schon мы zu дадим доступ Beginn к этой der Erfahrung сказке von в Shambhala haben ссылке. können? И, пожалуйста, Ирина, можешь ли ты рассказать людям, какие шаги можно порекомендовать людям для того, чтобы начать знакомство с Шамбалой? Я выписала их, это достаточно много, поэтому, чтобы не забыть, я их выписала целым списком. Первое, что нужно сказать, это то, что уже я сказала, что только внутренний человек может войти в Шамбалу. Внутренний невидимый человек, который всегда находится за нашей личностью и за нашим двойником. Это та сущность, которая нас приняла на физическом плане, двойник. Но двойник не может пройти в Шамбалу. Он не имеет туда доступа. Поэтому первое, что нам нужно научиться, это культивировать связь со своим внутренним человеком. Для этого есть особые медитации, и такая как медитация ярче солнца, которую мы тоже сможем предоставить на сайте или возле видео. И что делает этот невидимый человек? Когда он проходит в Шамбалу, прежде всего он должен в своем сознании удержать то, что сейчас уже начало новой эпохи, светлой эпохи. Это культивировать окончание Кали-юги в своем сознании. И это очень важно, так как большое деяние, которое произошло на рождественском собрании великим посвященным Рудольфом Штайнером, позволило многим людям, в частности 800 человек было на рождественском собрании, соединиться с невидимой духовной страной. Это был призыв из духовной страны. И там произошло мистериальное событие через закладку камня основы и любви, соединение с макрокосмическим человеком. То есть микрокосмос, человек соединился с макрокосмосом. Это событие и символизирует или дает осознание того, что светлая эпоха вступила и Шамбала вернулась на Землю. Но пребывание в ней и действование в ней требует особого настроения и культа. И я сейчас перечислю те шаги, которые можно сделать. Самое главное, что говорит Рудольф Штайнер, это нужно стать бессмертным. То есть оставить все свои смертные материальные свойства нашего двойника и культивировать нашу бессмертную душу. Можно по-другому сказать, что это умереть в старом качестве личности, которая нас прибивает к земной материи. И воскреснуть, пережить свое мышление, свое чувство и волю в новом качестве. Присуществить такие качества, как своенравие, своеволие и предрассудки. Также перейти от сознания четвертого царства природы. Это значит быть не только сотворенным Богом,
но и стать на путь Творца. Провести переполюсовку своего сознания от материального к духовному. То есть не просто изучать духовное, а жить и быть в духовном и действовать в материальном, как в тренажерном зале. Особые переживания внешнего мира, как тренажерного зала. Культивировать связь с высшими иерархиями. Это значит никогда не терять тот камень основы, стоять на нем очень крепко, который был дарован на рождественском собрании через Рудольфа Штайнера для всего человечества. Обучиться рефлексии — это особое свойство души, когда наше «я» наблюдает нашу личность со стороны. Это позволяет нам не слепливаться с физическим и чувственным миром или с миром иллюзий, можно так сказать, и помнить о духовном мире, что все, что есть во внешнем мире, это только явление. Но есть сущности, которые находятся в духовном мире. Как и наша сущность, то, что никогда не умирает. Поэтому это свойство помогает нам пребывать в Шамбале больше всего. Особым образом культивировать культ довольства. Этот культ довольства можно культивировать только с полным единением с миром. То есть мы снова возвращаемся в переживание соединения в рождественском собрании с камнем основы и с макрокосмическим человеком. Что то, что происходит в мире, происходит только лучшее для нашей индивидуальности. То, что происходит в мире, это происходит лучшее. Если, конечно, это переживает не обыденное сознание, а Божья искра. Она прекрасно понимает, что все препятствия, обстоятельства, ужаснейшие события на физическом плане нужны только для ее пробуждения. Также есть особые культы, которые мы можем культивировать. Это культ невидимого человека и честного интереса. Это культ доверия и культ довольства. И это культ присутствия. Мы их будем подробно раскрывать на нашем семинаре. Конечно, когда мы попадаем в Шамбалу, мы попадаем в единое сознание Кришны. И это особое сознание, христианизированное сознание Кришны, откуда мы черпаем все идеи и связь с духовными существами. Там с нами все духовные существа. Даже если мы их не видим, но мы можем устанавливать с ними интуитивную связь. Именно эта связь помогает нам также удерживать связь с Шамбалой. И особым качеством, можно сказать, очень сложным одновременно и величественным является переживание космичности мира. Когда мы переживаем космичность мира, то мы понимаем, что ничего в мире, в космичности его в самом высшем смысле этого слова не исчезает. Что то, что убывает с одного места, оно появляется в другом. Мы можем это пережить на примере потери первого Гитанума, который был храмом, видимым храмом для невидимых людей. И этот невидимый храм перешел в другое состояние через огненную смерть, то и на эфирном плане стал доступен всему человечеству, как и сознание Шамбалы стало доступно всему человечеству через вторую мистерию Голгофы, которую пережил Христос в эфирном. Та натановая душа, которая несет облачение для Христа, пережила смерть и воскресение. И сейчас Шамбала доступна и связь со Христом для каждой души, ищущей в своем сердце Христа. Мы переживаем на примере второй мистерии Голгофы, которая
происходило, и кульминацией стало уже 19 столетие, но происходило еще в начале 18 столетия, как существо Христа, облаченное в ауру Натановой души, пережило удушье. Благодаря этой мистерии произошло смерть и воскресение уже на эфирном плане. И то, что мы называем Шамбалой, или доступ и встречи со Христом эфирным, стало доступно для всех людей. Особо это событие подчеркивалось еще в 1879 году при битве Михаила. И кульминация в 1933 году. То есть 19-20 столетие. И это дает нам понимание того, что все потери, которые мы переживаем, или потерю близкого человека, который может нас оставить, это не умаляет нашей боли, не умаляет нашего страдания, но это также дает нам понимание того, что наш близкий, родной человек находится в духовном мире, и мы с ним обязательно встретимся, так как ничего не исчезает. Но это не делает нас холодным или бесчувственным. Мы в себе несем эту дуальность, чувственность физического мира, его печаль и горести, и одновременно бессмертность своей души. Сегодня также для нас могут быть не только невидимые артефакты. Есть много, скажем так, людей, которые культивируют Шамбалу, и даже организации, которые создают продукты Шамбалы. В частности, такая организация есть в Украине, которая сейчас готовится выпустить видимый артефакт. Это подушка Шамбалы. Это может показаться странным, но именно познание тайны сна и перехода человека в духовный мир на физическом плане должно сопровождаться особыми изделиями. И эти изделия тоже готовятся войти во весь мир, что поможет любому человеку обрести дорогу в Шамбалу, даже тот, кто с ней не знаком. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Irina. Спасибо большое, дорогая Ирина. И теперь у нас есть небольшое представление, как много знания у Иры есть, и как много у нее есть доступа. И я переживаю тебя как часть моей Шамбала семьи. И из общения с вами для меня стало существо Шамбала вполне ощутимым. И вот этот невидимый путь, который на самом деле довольно прост, и я думаю, что все люди напрямую смогут пообщаться и встретиться с этим опытом и узнать конкретные шаги, и через это существо Шамбалы станет более явленным.
Я рада, что мы можем провести эти дни вместе, и через то, что больше людей получат доступ к Шамбале, вспомнят то, что это их дом, услышит этот зов. Каждая душа сможет услышать, что Шамбала уже доступна сегодня. И через тех людей, которые уже там живут, и которые уже ее чувствуют. И поэтому я сказала Фаэту, ты и твое чудесное существо, у вас уже есть это волшебство, уже из Шамбалы. И может быть, даже из физического тела, но можно почувствовать это настроение Шамбалы, познать его. И есть конкретные шаги, которые мы сейчас услышали, и даже продукты, которые могут быть нашей поддержкой и помощью. И если сердца открыты, если это соединение сможет остаться от души к душе, от существа к существу, от нашего изначального дома. Я очень рада, что мы можем туда прийти вместе, и я на 100% уверена, что существо Шамбалы нас туда привело, и что мы можем сказать многим людям и дать им понять, что это теперь возможно, если ты чувствуешь этот зов. И, дорогая Ирина, пожалуйста, ты можешь сейчас сказать еще что-то, что ты хочешь также привнести в беседу с такими людьми. Да, самое главное, огромная благодарность и отклик надо, это божественное чувство единства, где мы в Шамбале едины, нас ничего не разделяет. Но мы не слепливаемся, да, а мы индивидуальны. Наши индивидуальные особенности нас украшают, дополняют. И мы создаем новый божественный организм, нового Адама. И самое главное, что бы я хотела сказать для тех людей, которые будут смотреть это видео или придут на семинар, или в будущем с ним познакомятся, это что Христос приглашает всех строить общину Христа в Шамбале, кармическую общину. Когда люди будут осознавать свою карму, свое неприходящее существо, свою задачу развития, они смогут исцелить социальный организм. А Христос, как владыка кармы, поможет нам. Я приглашаю всех, кто переживает Христа или хочет встретиться со Христом в эфирном и построить такую общину, кармическую общину Христа, особо михаэлитов и антропософов, и всех людей доброй воли, всех, кто ищет на своем пути Шамбалу к такой общей задаче, общечеловеческой задаче. Благодарю сердечно. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit und unser Wirken. Большое спасибо. Я предвкушаю нашу совместную работу в соединении, и большое спасибо. Vielen Dank. До встречи. Спасибо, Рома, за перевод.